Welcome you all. In this video, we are going to see about the second problem in Pelton wheel turbine. Okay, let's we go to the problem. A Pelton wheel is to be designed for the following specifications. ஒரு Pelton wheel turbine வந்து கீழ்கண்ட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிசைன் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஷாஃப்ட் பவர் இஸ் 11,772 kilowatts and head is 380 meter and speed is 750 rpm. Overall efficiency is given as 86%. Jet diameter is not to exceed 1/6 of the wheel diameter. Jet diameter வந்து wheel diameter 1/6 portions அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. Determine the wheel diameter. And second question, number of jets required. Diameter of jet. Take KV1 equal to 0.985 and KU1 equal to 0.45. இது ப்ராப்ளம். இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் படி நம்ம பெல்டன் டர்பைன் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம். கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிக்கலாம். லிசன் our first step, given data. Okay, first you have to mention the turbine name. In this problem Pelton wheel turbine is mentioned, therefore I take it as Pelton turbine. First, shaft power. Simply we can write shaft power SP equal to 11,772 kilowatts and head value is taken as height, that is given as 380 meter, and speed is specified by capital N, that is 750 rpm, and overall efficiency eta overall equal to 86%. Okay, overall efficiency equal to 86%. And the next paradata, jet diameter is not to exceed 1/6 of wheel diameter. Jet diameter is represented by D, that is equal to 1/6 of the wheel diameter. So 1/6 of wheel diameter is capital D, wheel diameter or runner diameter. Okay, so this is the relation. So from this relation we can write small d divided by capital D, that is d by d ratio equal to 1/6. Okay, anything எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம். அடுத்தது பாருங்க, take KV1. What is the meaning of KV1? KV1 னா V1ங்கிறது வந்து ஜெட்டோட velocity, that is coefficient of velocity. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டியை வந்து நம்ம சிவின்னு படிச்சிருக்கோம். இங்கே வந்து KV1 கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை ஃபார் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி, தட் இஸ் KV1 நம்ம படித்தது CV, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.985. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் KU1. What is the meaning of KU1? Speed ratio. The meaning of KU1 is speed ratio. Speed ratio is taken as 0.45. Speed ratio can be taken as 0.45. Okay, then now we have to calculate. என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு பாருங்கள். To calculate, our first question is wheel diameter. So what is the meaning of wheel diameter notation? Capital D. Okay, so we have to calculate the value of capital D. Second question, number of jets required. இந்த டர்பைனுக்கு இவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு எத்தனை ஜெட்ஸ் நம்ம வைக்கணும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. தேர்டு ஒன், diameter of the jet. ஓகே, தேர்டு கொஸ்டின், diameter of the jet, that is small d வந்து என்னங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. பட் ரேஷியோ இருக்குது, d by d ஈக்குவல் டு 1/6 ஆர் d ஈக்குவல் டு 1/6 இன்ட்டு கேபிட்டல் D. நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம எப்போதுமே என்ன கண்டுபிடிப்போம்? வெலாசிட்டி ஆஃப் ஜெட் ஆஃப் த வாட்டர் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ வி கோ டு தி சொல்யூஷன், புட் த ஹெட்டிங் ஆஸ் சொல்யூஷன். ஸ்டெப் 1, velocity of jet of water. ஜெட் வெலாசிட்டி என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். என்ன ஃபார்முலா போட்டிருப்போம்? V1 equal to CV into root of 2G into H. Okay, so we have to calculate the value of V1. V1 equal to coefficient of velocity, that is KV1 here. So 0.985. So you can write it as 0.985 into
root of 2 into g into h, that is 2 into 9.81 into h is head value. In this problem the head value is given as 380 meter. So I write h value equal to 380 into 380. By making calculation we get the value of V1 is equal to 85.05 meter per second. Okay, so this is the first step. Now we have to calculate the value of velocity of the wheel velocity or blade velocity, that is second one, velocity of wheel, that is u value. Velocity of wheel இதை எடுத்து சொல்லுவாங்க u value. That value u is also equal to u1 and also equal to u2. அப்போ u நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த ஸ்பீட் ரேஷியோன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள். u ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ரேஷியோ, நோட் டவுன் த ஃபார்முலாஸ், இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. u ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ரேஷியோ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் 2gh. ஜெட் வெலாசிட்டி வேணும்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் 2gh. வீல் வெலாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா ஸ்பீட் ரேஷியோ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் 2gh. Now we substitute the values. U equal to speed ratio for this problem. It is given as speed ratio as 0.45. So I put the speed ratio equal to 0.45 into root of 2gh. That is the same. 2 into 9.81 into h value is 380 meter. So U equal to, by making calculation we get the answer 38.85 meter per second. So this u value can be used for u1 and u2. Okay, same value. Now step 2. Step 2, wheel diameter. Okay, wheel diameter, that is capital D. Wheel diameter is taken as capital D. எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? ப்ராப்ளமில் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஸ்பீடுங்கிற ஒரு டேம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஸ்பீடு வேல்யூ கொடுத்தாலே we know that wheel velocity u equal to pi dn by 60 படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, pi dn by 60. இப்போ இதில் பாருங்களேன், நமக்கு தேவையான வேல்யூ வந்து டயாமீட்டர் d தான், அதை மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ d equal to, d மட்டும் இங்கே வச்சுருங்க, இந்த 60 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போகும்போது மல்டிப்ளை ஆயிரும். ஸோ 60 into u divided by pi n மல்டிப்ளை டிவைட் ஆயிரும், வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ d equal to 60 into u value is 38.85 divided by pi value is 3.14 into speed value is given as how many rpm? 750 rpm. So speed value for this problem is given as 750 rpm. So by making calculation we get the answer diameter of the wheel as 0.989 meter, nearest to 1 meter. That is the diameter of the wheel. Okay, since the diameter of the wheel is calculated, we can calculate the diameter of the jet also. So step 3, diameter of the jet. Step 3, diameter of jet. Wheel diameter நமக்கு என்ன செஞ்சாச்சு, தெரிஞ்சாச்சு இல்லையா. ஸோ diameter of jetனா வாட்டர் வருது பார்த்தீங்களா டர்பைனுக்குள்ளே வந்து ஸ்மால் d, அந்த ஜெட் டயமீட்டர் என்ன வந்திருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம் it is given as small d equal to 1/6 of capital D. அதாவது jet diameter is not exceed 1/6 of wheel diameter. So small d equal to 1/6 of capital D. By using the relation small d equal to 1/6 of capital D, substitute the known values. Small d equal to 1/6 times of capital D is 0.989 meter. It is obtained in step 2. So 0.989. So 0.989 divided by 6, you get the answer 0.165 meter. Okay, so in the question we calculate the capital D value and small d value. Now we go to number of jets calculation. So this is the next calculation part. Step 4, number of jets இதை calculate பண்ண போகிறோம். number of jets calculate பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜெட்டோட டயாமீட்டர் வந்து இவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா. அப்போ அந்த ஒரு ஜெட்டில் வந்து எவ்வளோ வாட்டர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் ஜெட்,
அல்லது ஃப்ளோ ரேட் எல்லாமே ஒன்று தான் இல்லைங்களா. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் ஜெட், டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் சிங்கிள் ஜெட் போட்டுக்கலாமா, ஆர் ஒன் ஜெட். By continuity equation we know Q equal to A into V. Okay, now A can be written as pi by 4 d square, jetங்கிறதுனால small d square, into velocity, jet velocity, that is water jet velocity V1. apply பண்ணலாம் values. So Q equal to pi by 4 small d, jetக்கு jet diameter தான் போடணும், 0.165 square into velocity V1 is step 1 answer 85.05. if you making the calculation you get the answer discharge value as 1.818 meter cube per second. This is the discharge of the water by single jet. ஒரு ஜெட்டால எவ்வளோ வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுதுங்கிறத பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்க, and another given data overall efficiency, ஓவரால் எஃபிஷியன்சின்னு டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா, நம்ம அந்த கேல்குலேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ ஓவரால் எஃபிஷியன்சி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 5. இதை யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இல்லை. இது ஒரு சிங்கிள் ஜெட்டால் எவ்வளோ டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ்ன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலாஸ் நமக்கு என்ன தெரியும், ஷாஃப்ட் பவர் டிவைடு பை வாட்டர் பவர். ஓகேங்களா, இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளமில் ஷாஃப்ட் பவர் கிவன், அதாவது 11,772 கிலோவாட்ஸ் டிவைடு பை வாட்டர் பவர் இஸ் நத்திங் பட் ரோ ஜி QH டிவைடு பை 1000ன்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபார்முலா படி. இப்போ ரோங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் 1000, G 9.81, Qங்கிறது நமக்கு என்னதுன்னா சிங்கிள் ஜெட்டோட வேல்யூ தான், அது நமக்கு ஹோல் ஜெட்ஸுக்கு தெரியாது, நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸுக்கு தெரியாது. H ஹெட் இஸ் கிவன், அதில் நம்ம Q மட்டும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ பாருங்கள், அப்போ ஓவரால் எஃபிஷியன்சி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்து ஓவரால் எஃபிஷியன்சி 86%. ஸோ 0.86 நல்லா கவனிக்கணும். 0.86 equal to 11772 divided by rho value 1000 into G value 9.81 into Q value is unknown. That Q value is for single jet, but we have to calculate number of jets. எத்தனை ஜெட்ஸ் இருக்குது, அப்போ அத்தனை ஜெட்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது இல்லைங்களா. ஸோ Q அப்படியே வச்சுக்கிட போகிறோம். Head is given as H value is 380 meter. இந்த divided by 1000 என்ன பண்ணிக்கலாம், மேலே கொண்டு போய்க்கலாமா. ஸோ அப்போ மேலே 1000 cancelled with each other. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த Qவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு Q தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு வந்து. ஸோ அப்போ Q equal to லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிருங்க, 11772 divided by 9.81 into 380 into 0.86. left hand side உள்ள multiplication இந்த பக்கமாக டிவைட் ஆகிடும் இல்லையா. by making calculation we get the answer Q value as 3.672 meter cube per second. இது வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் இருக்குன்னே தெரியாது, எல்லா ஜெட்ஸாலையும் வரக்கூடிய டோட்டல் டிஸ்சார்ஜ். இப்போ ஒரு ஜெட்டுடைய டிஸ்சார்ஜ்னு தெரிஞ்சிருச்சு, டோட்டல் ஜெட்ஸுடைய டிஸ்சார்ஜ் தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனால் எத்தனை ஜெட்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா கிடைக்க போகுது ஆன்சர். கவனிங்க, நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்சார்ஜ், தட் இஸ் டோட்டல் Q டிவைடு பை சிங்கிள் ஜெட்டுடைய டிஸ்சார்ஜ் என்ன, சிங்கிள் ஜெட்டுடைய Q. ஓகேவா, இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாமா. டோட்டல் Q வேல்யூ வந்து 3.672 டிவைடட் பை சிங்கிள் ஜெட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் வந்து 1.81, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி 2 ஜெட்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த டர்பைனுக்கு 2 ஜெட்ஸ் தேவைப்படுது. 2 ஜெட்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணால் தான் இந்த இவ்வளோ தேவையான பவர் வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டிசைன். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஃபார் டிசைனிங் எ பெல்ட் அண்ட் வில் டர்பைன் பை கிவிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். தேங்க்யூ.